دوستو ببرکت بسم اللہ. یہ دوستو کہہ رہا ہے کہ اہل قرآن جو خود کو اہل قرآن کہتے ہیں تو وہ صحیح کرتے ہیں. تو میں خاموش رہے. تو دوستو یہ اہل قرآن صحابہ کو منسوخ کر کے کیا کیا اس نے؟ حدیث کا منکر بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. صحابہ کرام. دوسری بات دوستو اہل قرآن جو ہوتا ہے، مجھے بولنے تو دینا، کیوں اتنا گھبرا رہا ہے میرے بولتے ہیں. اور دوسری بات دوستو اہل قرآن جو ہوتے ہیں وہ منکرین حدیث ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اگر میں بھی خود کو اہل قرآن بولوں لیکن میں حدیث کو مانوں تب میں ٹھیک رہوں گا، ٹھیک ہے. لیکن اہل قرآن جو خود کو اہل قرآن بولتے ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 200 سال کے بعد 150 سال کے بعد حدیث آئی ہے راویوں کے حساب سے، ٹھیک ہے. تو اب دوسری بات اس کا یہ بھی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ خود بول کے پھنس جاتا ہے. دوسری بات یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کی کسی اہل علم سے تو دلیل دے. تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ بتا دے کہ تو اقرار بھی کر رہا ہے لیکن انکار نہیں کر رہا ہے نبی دلہن کے ویسا، ٹھیک ہے. تو اب مجھے تو یہ بتا دے کہ تو یہ مانتا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت اسلام پر قائم تھی؟ اگر نہیں تھی تو مجھے بول دے نہیں تھی، پھر میں انشاءاللہ تجھے کوئی دلائل دوں گا نا. تو مان رہا ہے تو پھر دلیل کس بات کی دوں میں تجھے؟ دوسری بات اب میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال دی نا، میں نے اس کو مثال تو اس کے کھوپڑی میں بیٹھ گئے تبھی تو بچلایا گیا نا یہ. دوسری بات اہل قرآن کی میں نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے. اب یہ پھر سے اہل قرآن کا ذکر نہیں کرے گا میرے سامنے. اب مختصر ریکارڈنگ میں ابھی تم نے جھوٹ بولا، جو سننا بات کیوں نہیں سن رہا ہے. تم نے جھوٹ بولا کہ میں اہل قرآن بول کر فلا فلا صحابی کی توہین کی. استغفر اللہ. یہ بقول میں نے یہ خود مان رہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے یہ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ اس کا ماننا ہے کیونکہ یہ صحابہ کرام کا منکر ہے. مجھے معلوم ہے شیعہ رافضی ہے، ٹھیک ہے. یہ پوسٹ بیچتا ہے، وہ میرے پاس ثبوت بھی ہے. اور یہ جو ہے اس نے جو ایک جھوٹ بولا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت قرآن پر عمل نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے قرآن مانتا ہے نا. ابھی تو نے کہا ہے نا، تو نے کہا ہے کہ جو اہل قرآن خاموش رہے. ابھی تم نے کہا خاموش رہے. تم نے خود کہا کہ صحابہ کرام جو ہے قرآن پر عمل نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ قرآن کی جماعت نہیں تھی. یہ تم نے خود مانا ہے. استغفر اللہ. جبکہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن پر بھی عمل کرتی تھی، حدیث پر بھی عمل کرتی تھی، ٹھیک ہے. اور اسلام پہ قائم تھی، اور اسلام پہ قائم ہونا الگ چیز ہے. لیکن ان کی جماعت کو جماعت اسلامی نہیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. نہ ان کی جماعت کو اہل قرآن کہا گیا ہے، نہ ان کی جماعت کو اہل حدیث کہا گیا ہے. تینوں پر قائم تھی لیکن تینوں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اہل سنت والجماعت، اور جو ان کے طریقے پر چلے ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو معلوم نہیں. اور میں نے یہ بات کہا کہ امام بخاری کا یہ نام لے رہا تھا، امام بخاری کا نام لیا اور کہا کہ امام بخاری نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا. استغفر اللہ. یہ امام بخاری کو کہا کہ امام بخاری مسلمان نہیں ہے. اور یہ خاموش ہے. ابھی مجھے بولنے دے. میں کہاں بھاگ رہا ہوں؟ میں تو بول رہا ہوں. ہو گیا تیرا بولنے دے. بالکل بولنے دے. نہیں بولنے دے. میں تمہارے ٹائم پہ خاموش رہا، بہت دیر سے چپ رہا. تو یہ امام بخاری کو کہتا ہے کہ امام بخاری اپنے کو مسلمان نہیں کہتے تھے. بھائی امام بخاری کیا اپنے کو کہتے تھے ذرا بتا دے. تو امام بخاری کو کیوں ٹارگیٹ بنا رہا ہے مجھے وہ بھی معلوم ہے، کیونکہ شیعہ رافضی ان پہ زیادہ ٹارگیٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی تک یہ نہیں بتا پائے. اس کو شرم آ رہی تھی اہل سنت والجماعت کہنے کے لیے. اور یہ حنفی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے ایک رافضی اور یہ شیعہ رافضی ہے. دیکھو رے کہہ رہا ہے. دیکھو اس کی اوقات جو ہے یہی ہے. بے بسی کی اوقات رے کر رہا ہے. اوقات یہی. بھاگو مت. خاموش رہے. بھاگو مت.
بسم اللہ. ہاں خاموش رہے دوستو. سب سے پہلی بات تو یہ گھامر نے مجھ پہ جھوٹ بولا اللہ کی بے شمار لعنت دیو خانی کے اوپر. اس نے مجھ سے کہا کہ امام بخاری نے خود کو کہاں مسلمان لکھا ہے. میں نے کہا کہ کس اہل علم نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری مسلمان ہے. انہوں نے کہا کہ امام بخاری مسلمان ہے اور وہ کافر نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا, ریکارڈنگ سن لینا, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اہل علم جب انہیں اجماع سے ثابت ہے کہ وہ محدث ہے تو محدث میں وہ ساری چیز آ گئی جو محدث بنانے میں انسان کو لگتی ہے. تو یہ مجھ پہ جھوٹ بولا. دوسری بات دوستو, یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ میں نے صحابہ اکرام کے بارے میں بد زبانی نکالی. ہم تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم جنتی مانتے. سارے صحابہ اکرام جنتی اور عدل تھے, وہ انصاف کرنے والے تھے. تو گھامر مجھے رافضی کہہ رہا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے. دوسری بات دوستو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل قرآن کی جو انہوں نے مجھے مثال دیا تھا تو میں نے بریلی بھی بولتے ہیں تو بریلی ہے. تو مجھے بولنے دینا, بریلی ہے. آپ بتائے نا اپنے آپ کو. تو ٹھیک ہے, سوال کر دیا ارے جہامر تو نے سوال کر دیا نا, جواب سننا. ہاں بولنا. تو دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے شروع میں اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا اور میرے ہر ریکارڈنگ میں کہتا ہوں کہ میں سعیدی سیران خان اہل سنت والجماعت آنا. تو اہل سنت تو میں نے بول دیا نا. حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہے مقدمہ صحیح مسلم میں انہوں لکھتے ہیں کہ ہم سنت اسی کی لیجیے جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو. حدیث نمبر 28. تو میں تو خود کو اہل سنت بھی کہہ دیا نا. تو یہ گھامر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کو حنفی کہہ رہا ہے. میں نے کہا نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں. ہاں پھر کیا پھر وہی میں حنفی ہوں جو بزرگان دین تمہارے رشید احمد گنگوہی رشید احمد گنگوہی, اشرف علی تھانوی اور احمد رضا خان کے پہلے جو بھی تھے وہ سب حنفی. وہ تو یہ تو بعد میں ایجاد ہوا نا, یہ 150-200 سال پہلے. تو موجودہ دور میں کوئی حق والی جماعت ہے تمہارے نزدیک؟ ہاں حق والی جماعت ہے کوئی جو اہل سنت والجماعت پر قائم؟ ہاں اہل سنت ہی حق والی جماعت ہے. کون ہے اہل سنت حق والی جماعت ہے؟ بولیے. موجودہ دور میں کون وہ جماعت ہے جو اہل حق ہے, اہل سنت والجماعت کی ہے؟ اہل حق جماعت وہی ہوگی جو اہل سنت والجماعت کے مسلک سے قائم و دائم رہے گی. کون ہے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. موجودہ دور میں جو مسلک ہے جیسے بریلوی ہے, دیوبندی ہے اور جو فرقہ اہل حدیث کے ہیں, اسی طرح جو شیعہ قادیانی, کون حق پر تو مانتا ہے, کس کو یہ بتا دے. ہاں سن لے, اس کا بھی جواب سن لے. شیعہ تو اہل سنت سے خارج ہے, ان کی تکفیر ہم کرتے ہیں. چل تو تقیہ کر رہا ہے مجھے معلوم ہے. چل وہ دوسری سننا, سوال کر دیا تو جواب سننے کی صلاحیت بھی تو پیدا کرنا. دوسری بات قادیانی تو ختم نبوت تیسری بات غیر مقلد جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے کیونکہ ان کا منہاج و مسلک جو ہے وہ اہل سنت سے میچ نہیں کھاتا, اس لیے ان کو اہل سنت نہیں کہا جائے گا. تیسری بات دیوبندی جو ہے وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے. ٹھیک ہے. بریلوی جو مسلک ہے اس میں بہت سارے ایسے علماء اکرام ہیں جو اہل سنت کے بزرگان دین سے ان کے مسائل میچ کھاتی ہے. لیکن ہاں, اور دیوخانی جو ہے وہ بدت کہہ کر بہت ساری امور کا انکار کرتا ہے اور اس پہ اطلاق کر کر اہل سنت والجماعت کہنے والے کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. تو ہم یہی کہنا چاہیں گے دیوخانی جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. اہل سنت والجماعت بریلوی ہے. ہاں میں نے کہا نا ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ارے یار ایسے لوگ چھوڑ, اہل سنت موجودہ دور میں بریلوی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں حق پر ہیں کیا؟ ہاں میں نے بول دیا نا کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اہل سنت کے مسلک پر ہے. ارے بہت سارے کون کون ہے, ایک نام تو بتا دے. کیا بہت سارے کون کون ہیں؟ جیسا کہ ایک نام بتاتا ہوں میں, علامہ غلام رسول سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفات پا گئے 2013 میں. اچھا ٹھیک ہے. اور
शारे बुखारी और अरे ठीक है चल, तो इतना नहीं जानता, मैं बताऊंगा जो, चल इतनी नहीं है तेरी और मौजूदा दौर में अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया मुफ्ती आजम पाकिस्तान। हाँ हाँ हाँ, ये सब अहले सुन्नत के और ये कायम दायम है। मौलाना अहमद रजा खान को क्या मानता है? कौन? तो वो भी अहले सुन्नत थे। अच्छा, अहले सुन्नत से है। और ये अख्तर रजा को क्या मानता है? वो भी अहले सुन्नत थे। अच्छा, ये सब हक पे है। हक देख, हक होना अलग बात है और अहले सुन्नत पे कायम दायम रहना अलग बात है। यानी अहले सुन्नत वाले हक पर नहीं मानता तू? अरे जाहिल मुतलक, कोई तो कहा वो अहले सुन्नत अलग बात। अरे यार तूने कहा यानी हक अलग है अहले सुन्नत। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अहले सुन्नत के अगर मनहाज मसलक पे अगर कोई भी कायम होगा तो वो हक पर है। अरे तूने कहा ना कि ये अख्तर रजा अजहरी जो है अहले सुन्नत और जमात में है, लेकिन हक की बात कर रहा हूँ तो बोलता है हक पर नहीं है, या हक पर है अहले सुन्नत और जमात में नहीं है। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, गलतियां सबसे होती है तो बहुत सारी गलतियां उनसे भी हो गई, अहमद रजा खान साहब से भी हुई। क्या गलतियां हुई हैं? कुफरिया गलती हुई है कि ऐसे ही हुई है? कुफर तकफीर का तो मैं कायल नहीं हूँ किसी के। मैं तकफीर नहीं कर रहा हूँ कि तू तकफीर कर, मैं कुफरिया गलती हुई है, शिरकिया गलती हुई है। बुखारी पे हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम किसी की तकफीर। अरे यार मैं तकफीर करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अहमद रजा जो कह रहा है कि उससे गलती हुई है, कुफरिया गलती हुई है, शिरकिया हुई है कि बिदती वाली गलती हुई है, क्या हुई है वो तो बता दे। अरे अहले इल्म के मैदान में गलती छोटी मोटी होती रहती है। तो यानी छोटी मोटी गलती जो इज्तिहादी गलती मान रहा है तो, यानी कुफरिया शिरकिया गलती नहीं हुई है? नहीं, इज्तिहादी गलती सबके साथ हुई। तो हाँ, तो अहले सुन्नत और जमात में मान रहा है ना उनको, अहमद रजा खान को? हाँ हाँ, अहले सुन्नत यानी अहले हक की जमात को बरेलवी जमात को मानता है। देख, मैंने तुझे क्या कहा, मेरे अभी तूने यार तो आके सिया राफजी है, एक तरफ तू छुप भी रहा, तकिया भी कर रहा है, खुल के आ भी नहीं रहा है। राफजी मुझे उस वक्त लगा बिल्कुल, मैं तो अरे मेरे पास सबूत है तेरे खिलाफ राफजी होने का, मुझे मालूम है। ग्रुप में मैं देखा हूँ ना तेरी स्टिकरबाजी किस हिसाब से करता है वो मुझे मालूम है। मैं ठीक है, मुझे क्या समझता है तू मुझे राफजी साबित कर दे फिर नगर। बिल्कुल राफजी है, वो बात वो साबित कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बताओ कि अभी मौजूदा जमात में कौन सी जमात अहले हक अहले सुन्नत वल जमात की है? अरे वही कह रहा हूँ ना भाई, जो अहले सुन्नत कायम नाम है वही जमात। कौन कायम है? और मौजूदा दौर में कौन सी जमात कायम है अहले सुन्नत वल जमात में? चाहे तू भी हो सकता, अगर तू कायम रहेगा तो तू भी हो सकता। अरे अच्छा, यानी कुछ तेरे को पता नहीं है कौन सी जमात है, बस तू अकेला है। हाँ, अकेला ही है, तेरे को तो किसी जमात में नहीं है, इसका मतलब है। बोला ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन सी जमात में है? कौन सी जमात में? कौन सी जमात है अहले सुन्नत की? जो सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन चलती है। अरे अभी मौजूदा दौर में कौन सी जमात अहले सुन्नत वल जमात में जिसमें तो उसमें शामिल है? बरेलवी में शामिल है, बरेलवी में शामिल है। दौर में तो देवखानी भी आ गया, उसको अहले सुन्नत। अरे यार बरेलवी में शामिल है क्या तू? मुरव्वजा दौर में देवखानी भी आ गया, उसको भी अहले सुन्नत मानूं। अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद को मानता है? मैं अहले सुन्नत जमात उलमाए देवबंद को नहीं मानता। उलमाए बरेली को मानता है? अहले सुन्नत, हाँ बरेली में है, बहुत सारे लोग अहले सुन्नत से कायम दायम। यानी बरेली बहुत से अहले सुन्नत से खारिज भी है और अहले सुन्नत के अंदर भी है, ये दोनों मानता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कौन से खारिज है कौन से अंदर है वो जरा बता दे। अब क्या सबके नाम बता दीजिए, कौन से खारिज है और कौन से? हाँ, अरे यार तो पता तो चले कौन सी जमात है, कौन सी जमात तेरी अभी कायम हो गई है जो अहले सुन्नत वल जमात को तो हक मानता है। अरे पागल है, मतलब एक जमात होती है। अरे यार अच्छा, शिया अहले सुन्नत वल जमात में है? वो कैसे अहले सुन्नत? अच्छा, वो खारिज है? हाँ, अहले तशय्युअ कुरान की अपने तो तहरीर का कायल है ना वो। अच्छा ये बताओ, गुलाम रसूल सईदी को तुम अहले सुन्नत वल जमात से मानते हो? तो गुलाम रसूल सईदी, अरे यार खामोश रहे। तो गुलाम रसूल सईदी ने तो अहमद रजा की बहुत सारी गलतियां निकाली हैं, तो मुत्तफिक है तो उससे? हाँ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं। जैसा सूरह की आयत नंबर 1 निकाला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब अगले पिछले दोनों ने वहाँ गलती की है। किसने गलती की है?
हाँ हाँ गलती की है। किसने गलती की है? अल्लामा अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, अहमद रजा खान ने गलतियां की हैं, कुरान में जो है तर्जुमे में बहुत सारी गलतियां की हैं। बहुत सारे का मैंने तुझे कहा है कि उन्होंने गलतियां तहरीफ की है, तर्जुमे में तहरीफ की है। बात तो सुन पहले मेरी मुकम्मल से सुनेगा तो फिर हाँ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में और तिबियानुल कुरान में भी उन्होंने कहा है कि ये तर्जुमा ठीक नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे अहले इल्म मुफस्सिरीन इस्लाम और मुहद्दिसीन इकराम ने यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कहा है वो हमने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ किए हैं, तो वो निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही किए, लेकिन के दिल मुबारक को दिला कर देना था कि आप बार बार इस्तग़फ़ार करते थे ना सरकार, तो इस वक्त से अल्लाह ताला को आपको तसल्ली देना था, हमने सारे माफ कर दिए। तो अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आयत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ये आयत है, आपने तफसीर में लिखा है, तफसीर इब्न कसीर में ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली शान बयान करती है, क्योंकि किसी नबी के बारे में ऐसी आयत नहीं उतरी है, लेकिन आपके बारे में उतरी, आपको तसल्ली देना था, इसलिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी वो है। क्या है? बोल दिया ना, अब आगे तू बोला। हाँ क्या है? उन्होंने तो लिखा है कि अहमद रजा ने अइम्मा अरबा साहबा कराम से भी इख्तिलाफ किया और अइम्मा अरबा से भी इख्तिलाफ किया, ये भी मानता है अहमद रजा खान ने। नहीं ना, सुनना, मैं बता रहा हूँ इख्तिलाफ गुलाम रसूल सईदी ने कहा है कि अहमद रजा ने तो अइम्मा अरबा से भी और साहबा कराम से भी इख्तिलाफ किया है, इसको मानता है ये बात? साहब गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह की बात हाँ मैं ये मानता हूँ, सुनना मेरी बात मुकम्मल सुनना तू। हाँ ये मानता हूँ हमारे जो इकराम है अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह और साहिब फिक़ह हनफी के जो तस्नीफ़ात लिखने वाले हैं क्या, तो उनसे उन्होंने इख्तिलाफ किया। इश्कारे सही मुस्लिम में उन्होंने बहुत सारे इख्तिलाफ राय जमा की है, ताबई का ताबई से इख्तिलाफ, ताबई का ताबई से इख्तिलाफ, और आइम्मा का आइम्मा से इख्तिलाफ, मुहद्दिसीन का मुहद्दिसीन से इख्तिलाफ। बाद में उन्होंने ये भी लिखा है कि अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने बाद में इल्म का मैदान है ना, सबसे हो सकती है इज्तिहाद की गलती, ऐसा भी जरूर। मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने जो लिखा है कि सहाबा कराम से भी अइम्मा अरबा से भी इख्तिलाफ किया है, इसमें तो मुत्तफिक हो क्या गुलाम रसूल की बातों से? सहाबा कराम से इख्तिलाफ बोले तो कहाँ इख्तिलाफ किया है? अरे यार कहाँ किया है वो उनकी कब्र में जाके पूछना कहाँ किया है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने सहाबा कराम से भी इख्तिलाफ किया है और अइम्मा अरबा से भी इख्तिलाफ किया है, वो मैं पूछ रहा हूँ मुत्तफिक है क्या तुम इन बातों से? आइम्मा से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सहाबा को जो तू कह रहा है मुझे स्कैन बताओ। अल्लामा गुलाम मैं स्कैन बता दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो बता रहा हूँ, उससे पहले कैसे जवाब दूंगा मैं? उससे पहले कैसे जवाब दूंगा मैं? अच्छा उससे पहले क्यों नहीं जवाब देगा जब मैं बता रहा हूँ? कैसे जवाब दूँ? स्कैन पढ़ने के बाद समझ आ जाता है ना। अच्छा स्कैन दो तब वो बताएगा। स्कैन जब तू मुझे देगा इंशाल्लाह तब उसका जवाब भी दूंगा ना मैं, तो उससे पहले कैसा जवाब दूंगा मैं? अच्छा चलो, ये गुलाम रसूल सईदी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट पर क्या चीज रखी है हुजूर को नहीं मालूम था, इससे मुत्तफिक हो तुम? क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर क्या चीज रखी है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था? तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तू ठीक से बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, गुलाम रसूल सईदी कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर क्या चीज रखी है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, इस बात से मुत्तफिक हो? पुष्ट आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक पर क्या चीज रखी है हुजूर को नहीं मालूम था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक पर क्या चीज रखी है